ਧਰਮ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰੱਖਦਾ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਗੈਜਟਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ देखिए। वेलकम बैक टू द चैनल, मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुसी देख रहे हो पंजाबी रील टीवी। जब हम रात को तारों भरे आसमान और चमकते चांद को देखते हैं तो अक्सर हम इस यूनिवर्स की गहराइयों में खो जाते हैं। जब इस आसमान को हम किसी पावरफुल टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें लाखों करोड़ों स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज दिखाई देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये कायनात इंसानी अकल को हैरान और परेशान कर देती है। लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इस यूनिवर्स से ऊपर भी कोई चीज मौजूद है। फिजिसिस्ट इसे मल्टीवर्स का नाम देते हैं। साल 1954 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक तालिबे इल्म ने सबसे पहले ये थ्योरी दिया था कि हमारी यूनिवर्स से मिलता जुलता दूसरी कायनातें भी एग्जिस्ट करती हैं। उन सारी कायनातों का हमारी इस यूनिवर्स से कोई गहरा कनेक्शन भी हो सकता है। वो हमारी या हम उनकी मतलब कॉपी पेस्ट भी हो सकती है, शाख हो सकते हैं। बहुत मुमकिन है कि उन यूनिवर्स में जिंदगी, मौत, जंग और हादसात हमारी दुनिया जैसी ही हो, लेकिन वहां नतीजे कुछ और होते होंगे। उन कायनातों में शायद ऐसे क्रिएचर्स अब भी बाकी हों जो हमारी इस दुनिया से खत्म हो चुकी हैं। उन यूनिवर्स में हमारे शक्ल सूरत के इंसान, हमारे मुल्क और शहरों जैसे नाम के इलाके बिल्कुल इसी तरह एग्जिस्ट करती होंगी। साइंसदानों के मुताबिक पैरेलल यूनिवर्स में भी इंसानों की शुरुआत हमारी दुनिया की तरह हुई होगी और वहां इंसानी आबादी भी हमारी तरह ही आगे बढ़ी होगी। लेकिन जरूरी नहीं कि वहां भी एवोल्यूशन हमारी कायनात की तरह बढ़ा हो, क्योंकि वहां कुछ ऐसे हादसात जरूर पेश आए होंगे जिनकी वजह से वहां का एवोल्यूशन हमारी कायनात से अलग होगा। इस पैरेलल यूनिवर्स का ख्याल सुनने में कोई साइंस फिक्शन मालूम होता है और बहुत सारे लोग इसे सिर्फ किस्सा कहानी समझते हैं। लेकिन आज मॉडर्न साइंस की दुनिया में ये थ्योरी बहुत तेजी से फैलता जा रहा है और इस थ्योरी के सच होने के चांसेस आज कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मल्टीवर्स थ्योरी की बुनियाद क्वांटम थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी और इन्फ्लेशन थ्योरी से मिलकर बनी है। जब हम क्लासिकल फिजिक्स की बात करते हैं तो हमारी कायनात की डेफिनेशन दरअसल उस बड़े धमाके का नतीजा समझा जाता है जिसे हम बिग बैंग का नाम देते हैं। यहाँ इंसानी जहन ये सवाल उठाता है कि जहाँ इस यूनिवर्स की हद खत्म हो जाती है उससे आगे क्या है? क्या वहाँ टाइम और स्पेस खत्म हो जाते हैं? टाइम तो ਵੀਰੇ अपने पृथ्वी तो बाहर ही खत्म हो रहा है। इस सवाल के जवाब में ही मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी ने जन्म लिया। मल्टीवर्स में मौजूद कायनातों को बेसिकली 4 लेवल में बांटा गया है। पहले लेवल में वो यूनिवर्स जो बिल्कुल हमारी यूनिवर्स जैसी है, यानी उनमें फिजिक्स के कानून और कांस्टेंट बिल्कुल हमारी दुनिया जैसे हैं। दूसरे लेवल में वो यूनिवर्स हैं जिनमें फिजिक्स के बेसिक लेवल तो हमारी यूनिवर्स जैसी हैं, लेकिन फिजिकल कांस्टेंट हमसे बिल्कुल अलग है। तीसरे लेवल के कायनात में हमारे ही वजूद के डिफरेंट कॉपीज पाए जाते हैं। जब भी हम कोई फैसला करते हैं तो इस फैसले के अलग अलग नतीजे उन दूसरे यूनिवर्स में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक बुक पढ़ने और सोने के 2 ऑप्शन दिए जाएं और हम यहाँ बुक पढ़ने को चूज करें तो किसी दूसरे यूनिवर्स में हमारे शक्ल का वजूद रखने वाला इंसान शायद सोना पसंद करेगा। इट्स टोटली जस्ट अ थ्योरी फॉर नाउ। इस थ्योरी को इस तरह भी समझा जा सकता है कि इस कायनात में हम इस वक्त मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हैरत अंगेज तौर पर पैरेलल यूनिवर्स में भी हमारा कोई हमशक्ल हमारे इस वीडियो को देख रहा होगा। लेकिन अगर हम इस वीडियो को अभी बंद कर देते हैं तो पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद वो इंसान शायद वीडियो को बंद नहीं करेगा।
फोर्थ लेवल में वो यूनिवर्स हैं जिसमें फिजिक्स के बेसिक लॉज हमसे बिल्कुल ही अलग हैं। शायद उन कायनात में ना मैटर है और ना ही हमारी जैसी दुनिया। शायद वहां वक्त भी उल्टे डायरेक्शन में बहता हो। अगर उन दूसरे डायमेंशन में जिंदगी मौजूद है तो जरूरी नहीं कि वो हमारी तरह हो। शायद उनके शक्ल सूरत और फिजिकल लॉज हमारी जिंदगी से बिल्कुल अलग भी हो सकते हैं। अगर इस्लाम की बात करें तो कुरान मजीद के अंदर इंसान से परे दो मखलूकात का जिक्र मिलता है। इनमें पहले फरिश्ते हैं। कुरान के मुताबिक फरिश्तों की तख्लीक नूर यानी रोशनी से हुई है। ये अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। ये फरिश्ते अनसीन वर्ल्ड और रियल्म के बीच कनेक्शन का काम करते हैं। ये हमारी इस यूनिवर्स में भी आते जाते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते क्योंकि ये किसी हायर डायमेंशन के मखलूक हैं। दूसरे मखलूक जिन्नात हैं जो आग से पैदा किए गए हैं। उनकी दुनिया भी हमारी दुनिया से अलग डायमेंशन में मौजूद है। कुरान बताती है कि जिन्नात हमें वहां से देखते हैं जहां से हम उन्हें नहीं देख सकते, क्योंकि वो ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमारी इस थर्ड डायमेंशनल वर्ल्ड से अलग है। अगर हम कुरान मजीद में गौर करें तो पता हाँ इस चीज़ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਜੋ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਭੂਤ ਜਿੰਨ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੈ। चलता है कि कई आयतों में अनसीन डायमेंशन और रियल्म की तरफ इशारा है। जैसे कुरान की पहली सूरह फातिहा की आयत 2 बताती है कि अल्लाह सारे जहानों का रब है, यानी रब्बुल आलमीन है। और आलमीन से मुराद सिर्फ हमारी यूनिवर्स नहीं बल्कि और भी मुख्तलिफ कायनातें हैं। ओके सूरह तलाक की आयत 12 बताती है कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए और उन्हीं जैसी जमीनें भी। ये आयत साफ तौर पर मल्टीवर्स थ्योरी को सपोर्ट करती है। कुरान करीम सिर्फ मल्टीवर्स की तरफ इशारा ही नहीं करती बल्कि इसमें उन आसमानों और कायनातों के स्ट्रक्चर की भी वजाहत की गई है। सूरह मुल्क में अल्लाह का इरशाद है कि जिसने 7 आसमान बनाए तह बतह, यानी ये आसमान लेयर्स की सूरत में बने हैं, बिल्कुल किताब के पेज या प्याज के छिलके की तरह। आज की स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी ये कायनात एक झिल्ली की तरह है और इसके पैरेलल दूसरे डायमेंशन तैर रहे हैं, यानी कायनातें बिखरी हुई नहीं हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर स्टिक हैं। ये 7 कायनातें कितनी बड़ी हैं इस मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मिसाल दी है जिसने कायनात की साइज का नक्शा खींचा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला आसमान दूसरे आसमान के मुकाबले में ऐसा है जैसे एक वसीओ अरीज सहरा में पड़ा हुआ एक छोटा सा अंगूठी हो। यानी हमारी ये गैलेक्सी, करोड़ों कहकशाएं, ब्लैक होल, ये सब मिलकर भी इस छोटी सी रिंग के अंदर आ सकते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दूसरा आसमान कितना बड़ा होगा और दूसरा आसमान तीसरे के सामने एक रिंग की तरह है और ये सिलसिला 7वें आसमान तक चलता है और सिदरतुल मुंतहा उन सब के इख्तिताम पर है। अहादीस के मुस्तनिद किताबों में एक वाक़या मज़कूर है। मुफस्सिर कुरान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स आया और उसने सूरह तलाक की उस आयत के मुताल्लिक सवाल किया। इस पर हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि अगर मैं उसकी तफसीर बता दूं तो मुझे डर है कि तुम कुफ्र के रास्ते पर चल पड़ोगे। इस पर उस शख्स ने ईमान पर कायम रहने की यकीन दहानी करवाई तो आपने जवाब दिया, 7 जमीनों से मुराद हमारी जमीन जैसी 7 और जमीनें हैं। उन 7 में से एक जमीन पर एक आदम है, तुम्हारे आदम की तरह एक नूह है, तुम्हारे इब्राहिम की तरह एक इब्राहिम है और तुम्हारे ईसा की तरह एक ईसा है। यह हदीस मल्टीवर्स थ्योरी को साबित करती है और जो सवाल 1400 साल पहले हजरत इब्ने अब्बास से किया गया, आज साइंस इसका जवाब तलाश करने में मसरूफ है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में बार बार हम इंसानों को इस कायनात पर गौर व फिक्र की दावत देते हैं ताकि हमारा ईमान इस कायनात के अंदर मौजूद निशानियों को देखकर मजीद मजबूत हो सके।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਹ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਆਏ ਹਨਾ। ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਸਲਾਮ ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਰਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀਵਰਸ ਪੈਰਲਲ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਯੂਨੀਵਰਸ, ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿੰਗ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਤੋਂ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਪਾਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿੰਗਾਂ ਪਈਆਂ ਵੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਰਿੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 14 ਲੋਕ 7 ਉੱਤੇ 7 ਥੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਅਸਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸ ਹੈ ਤੇ 7 ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਰੱਬ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਨਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜਗ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਨਾ, ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਬਟ ਮਤਲਬ ਉਸ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਿ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਰੀਲ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਹੁੰਦਾ, ਯਮਰਾਜ ਤੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦੀ ਉਹਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤਸਵੀਰ, ਪਿਕਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਟਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬਈ ਇਹ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ GB ਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ TB ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ MB ਹੁੰਦੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਾਬਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ GB ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਇੱਕ TB ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, TB ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਨਿਊਰੋਨਸ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਡਾਕਟਰ। ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਠਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਲਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਡਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ 80 to 90% ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਾਕਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਜਾ ਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਜਾ ਹੂ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਬਸ ਵੀ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਆਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਜੋ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਵੱਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।